75%. 70%. 75% you can just 78% ಸರ್. 78% ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು 22% ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ 22% ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ 22% ಇರೋದು ಬೋನ್. ಸೊ ಈ ಅರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೋನ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಈಚ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಚ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಸಲ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ nervous and the muscles between the gap called as space. The what is the air element in our body? When we are doing the breathe in and breathe out, it automatically passively it is happens without your knowledge. Without your knowledge also you are doing breathe and breathe out. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬ್ರೀತಿಂಗು ಬ್ರೀತ್ ಔಟು ಬ್ರೀತಿಂಗು ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿತ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ. ಸೊ ಹೌ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಬ್ರೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ then you come to know the breathing capacity. When you breathe out and then hold, you can come to know without breath we can survive or not. What yogis they will practice continuously, they hold the breath like 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. So what is the animal long years adu life span irutte andre you know tortoise. Tortoise is a very slow breath. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 120 years ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ 400 to 500 years ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 400 ರಿಂದ 500 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್? Tortoise. Jellyfish and all it will go very soon. No, which bird is living for the which bird is more Immortal jellyfish. Is it? What is it? You cannot visible also. That one you can see. No, this which bird is more in the earth? Which bird? Pigeon. Sure. How do you say? That's a very less lifespan. Other option. Other, not pigeon. No. No. Sparrow. Eagle. Sparrow. No. Eagle. No. Telling all the birds. Then tell fast. What are the words comes in your mind? You can tell now. No worries. Vulture. Falcon. Huh? Chick. Yeah. So who is the non-vegetarians? How many are there are non-vegetarian? Okay. Chicken is the most, you know, right? How many daily we are killing chicken? Huh? That is the most number of in the earth, in the planet. Because it's very less. And fire element ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಈಗ ನಾವು ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು. So which is the element? This one? This one? This one? Space. Air. Where are you? What is this? No, nobody has it. I will ask Krishna. What did you learn today class? Space. Huh? Space. Space. Okay, this one? Water. No. Okay, this one? This one you know, right? What, man? Common sense. Use your common sense. Huh? This one you are telling, right? Whenever you wanted to go for this. Huh? Okay, again. Same Krishna only. Krishna, tell. What is this? Fire. Breathe in, breathe out. Air. This one? Wind. Earth. Water. Okay, 5 elements represent. So mudra is nothing but we have a hidden energy. We don't know. Energy is inside with us. So through the mudra we can bring back our energies out.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀರಾ ಮುದ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮುದ್ರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ಸು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಡೇಕ್, ತುಂಬ ಹೆಡೇಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಮುದ್ರಾ 20 to 45 minutes, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಡೇಕ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಚಿನ್ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಥವಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಯೋಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮುದ್ರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So whenever you going for an exam, you are keeping that mudra. How? Yeah. In imagination. How do you write? What this card? These two fingers only you are writing. Okay. See, your mother and even teacher also they are telling, right? So instead of reading 100 times, write 1 time or 10 times. 10 times. How it is going inside? If you keep this, your brain and your mind, it will keep. Okay. Even if you are not, No. if you are not Come here. remembering anything, Come on, sit here. keep Come first. other one is chin mudra and try to recall. You keep it. See, nobody will observe when you are in exam. Nobody will come and see whether you keep it, why you are keep it. But use your yogic knowledge. If you are not getting recalling your this thing, it will come recalling your energy. I mean, basically concentration. See, very first line question, if you get very difficult, your whole thing will upset, right? Oh, Yeah. I don't know anything. Oh, ಫುಲ್ blank. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. that ನಿಮಗೆ time, ಆವಾಗ ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ you can keep ನೀವು your- ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಫುಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದೇನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3 to 5 minutes you can hold the mudra, calm down yourself, so whatever you are forgetting answers you will remember. So this will recall. Every day, student has to practice. Huh. See, daily you practice. Early morning, once if you get up, no, you do all those things. Other whether if you are going for bus or cab, just try to keep like this. Instead of Yeah, when free simply, time you can do. keep it. So it will work amazingly. I will tell you, you will get more marks. If you get ಅದಕ್ಕೆ 95, ನಾವು ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನ you will get 100 out of 100. That's good, no? See, nowadays second PUC they got 600 out of 600, right? Possible. Because they might have these techniques, okay? Not like they are doing hard work. Apart from that also, they do some yogic technique where they see. The beautiful story I will tell you, Swami Vivekananda, why we are, remembering him, okay? Because, you know, right, Vivekananda? So who is Vivekananda? Can you briefly tell? Huh? Why we are What- given what- examples of Vivekananda only, not for others? What he done, what is served the society, or how is benefits our nation? Okay, that's okay, fine. You go and Google it. Instead of Google other things, Yeah. try to go Google it, and tomorrow you bring some 10 points. Why we need to remember Vivekananda? Okay, what is his good quality? Write Okay, it down. so write it down, and tomorrow Krishna, you everybody. also. Okay. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಚಿಕಾಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಡೌನ್. ಸಿ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋದಾಗ Hey, hello. Who told you to fold the mat? Huh? Okay, sit comfortable. Okay,
ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ವಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಹುಚ್ಚು. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ಯಾವುದು ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋಗಿ ದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಯನಿಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕನ 1 hour ಓದಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ? It will happen when keep reading continuously. Okay. You can read like ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದ, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, ನಂದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಟೈಮು, ನಾನು ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಏನಾದ್ರು ಮಾನದಂಡ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ. ಯಾವುದು? ಅವನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ. ಇವರು ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. 25 ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡು, ತಿರ್ಸ್ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಶಾಕ್, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವನೇನೋ ಗಾಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸ್ಟೋರಿ ಏನೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ನಾನು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 12 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಫಲನೇ ಇದು. ನೀನು ಮಾಡು, ನಿನಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನು ಚಿಕಾಗೋಯಿಂದ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಫಿದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯೋಗ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು 8 hour 10 hour ಎಲ್ಲ ಓದೋದೇ ಬೇಕಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ 2 hours ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಯೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, ನೀವೇನು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಏನೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಏನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೋಬಿಯಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಫಿಯರ್, ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಇನಲೇಷನ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುದ್ರಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಯರ್. 2ನೇ ಸರಿ ಅವಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತದು ಅಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 2ನೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಪಾಪ ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಆಶಾ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿವೋಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕ ಬಂದು ಹೇಳು. ತಪ್ಪು ಸರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೋ ಇವ್ರೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೋ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀನೇನೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂದೆಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. 11:35 ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ಚಿನ್ ಮುದ್ರಾ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೀಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್. ಬೈಕ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂರಿನೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿದೆ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಲೋದರ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. See, that is the beauty of mudra. Okay, so it is controlling your liquid movement. ಜಲ ಅಂತ ಜಲ ನಿರೋಧಕ ಮುದ್ರಾ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ವಾಯು ಮುದ್ರಾ, ವಾಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಓಕೆ, ಇದು ವಾಯು ಮುದ್ರಾ. 1 minute ಪಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So tomorrow we will continue for the mudras because you want that. Practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ 5 elements ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮುದ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನಾವು. there are varieties of mudras. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ಕಮ್ 2 minutes ಅಂತ ಹೇಳು. 2 minutes ಅಂತ ಹೇಳು. ಸೊ ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. Close your eyes. Adopt Namaskar Mudra or hold the mudra on. Chin Mudra on. Take deep breath in. Say one Omkar. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Release the palm, rub your palms to the belly palm. In front of your eyes. Then gently massage your eyes clockwise movement. Don't press too hard. Then reverse. Very lightly. Anti-clockwise movement. Very light, very light. Don't press. Slowly open your eyes. Look down. May God bless you all. May God bless you all. Have a wonderful day and successful day. Thank you for attending today's session. Love you all. See you next class. Okay, take care. Okay, So remember what those things. Banana. Okay, come on. Distribute. So tomorrow you can tell me what are the things. First we will repeat today's class, then we'll go for new things. Okay? Hold your mat and keep it in that place. ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು.
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ಬಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ. Bye. ಕೃಷ್ಣನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್.